ഹലോ നമസ്കാരമുണ്ട്. ഞാൻ അബ്ദു വൈലിൽ. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സിന്ധുദുർഗ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ്. ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് രത്നഗിരി ആപ്പൂസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആ മാവാണ്. അത് ഇവിടെ ഇവർ ദേവുട ആപ്പൂസ് എന്നാണ് പറയുക. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റുള്ള മാങ്ങ. അതിൻ്റെ കാരണം ആ രണ്ട് മാവും രത്നഗിരി ആപ്പൂസും ദേവുട ആപ്പൂസും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ മണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇവിടെ മണ്ണല്ല പാറ. ഈ ചെങ്കല്ലില്ലേ, ഈ ചെങ്കല്ല് തുരന്നിട്ട് അതിൽ മണ്ണ് നിറച്ചിട്ടാണ് അവർ മാവ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ആ ഡ്രില്ല് ചെയ്തിട്ട് തുരക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാങ്ങ ആയിക്കഴിഞ്ഞ് കണ്ടോ, പാറപ്പുറത്തുള്ളത് മാങ്ങ ആയിക്കഴിഞ്ഞ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഇതുണ്ടോ, മാങ്ങായി 15 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇത് മാവ് കൃഷിയുള്ളത്. ഇത് ഏകദേശം അടുത്ത മാസം മാങ്ങ പറിക്കാനായി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ നാസിർ ഭായി ഉണ്ട്. അയാൾക്ക് ഏക്കറക്കണക്കിന് സ്ഥലമുണ്ട്. അയാൾ റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ. പിന്നെ റംബുട്ടാൻ, ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സുകൾ. റംബുട്ടാനൊക്കെ വളരെ ഉഷാറായിട്ട് വിജയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾ കൃഷി ചെയ്തിട്ട്. അദ്ദേഹത്തിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കൃഷി രീതിയെക്കുറിച്ചും. നാസിർ ഭായി ഇതനാണ് ये कौन सा वैरायटी है? ये देवगढ़ हापुस है। देवड़ा हापुस है। ये मेरे दोस्त का फार्म है। थोड़ा इस तरह बजा। हाँ, दोस्त का फार्म है ना? दोस्त का फार्म है। हाँ, उसका हाँ। नाम रजनीकांत वाडेकर है। अच्छा। तो कम से कम उसका 15 एकड़ का प्लांटेशन है। हाँ, हाँ। सिर्फ देवगढ़ हापुस का ही। हाँ हाँ, साल में कम से कम 2-2.5-3 हज़ार तक उसका पेटी का ये रहता है, आ जाता है। हार्वेस्टिंग। बॉम्बे में है इसका? बॉम्बे में है। बॉम्बे में प्लस प्राइवेटली भी बेचता है। हाँ हाँ, यानी ये ज़्यादा नहीं है। देखो एक एक दो दो। हाँ, हाँ अभी इसमें अभी देखो एक फ्लावर को एक ही फूल उन्होंने रखा है। हाँ इसका रीजन ऐसा, अगर ज्यादा हो गया तो उसको न्यूट्रिशंस मींस फूड है वो फ्रूट को कम मिलता है, हाँ तो हाँ, वो डेवलप नहीं अच्छे से होता है। अच्छा। अगर इसको सिंगल रखेंगे हाँ। तो ये फ्रूट बड़ा होता है और साइज में भी ये होता है। അയ്യ, और ഏക് മിനിറ്റ്. ഇവർ ഒരു കൊലയിൽ കൂടുതൽ മാങ്ങ വെക്കുന്നില്ല. അത് കീടങ്ങളെ അറ്റാക്ക് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതിൻ്റെ മാങ്ങൻ്റെ വലിപ്പം കുറയും, അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കുറയും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഈ ചോട്ടവാല നിക്കാലത്തെ ഉന്നത नहीं अगर ज्यादा हो गया तो निकालता है, हाँ। सिंगल रख देता है, हाँ। तो हिलाने के टाइम पे वो निकल जाता हाँ है। हाँ अभी नॉर्मली देखो, अभी ये इसमें दो रह गया है। हाँ हाँ ये इसमें क्या होता है मालूम है, हाँ, जहाँ पे ये टच होता टचिंग है ना होता है। दूसरे को, हाँ वहाँ पे पानी जमा होके हाँ यहाँ पे स्पॉट गिरता है। हाँ, तो हाँ। वो वहाँ पे कीड़ा होने का चांसेस ज्यादा होता ज़्यादा है। होता है. हाँ, इसलिए नॉर्मली അത് 2 മാങ്ങ 3 മാങ്ങ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ കറുപ്പ് വരും, അവിടെ ഫംഗസ് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഇട കൊടുക്കൂല എന്നാണ്. अभी समझो ये अगर 2 हो गया, हाँ निकाल नहीं सकता, तो हाँ। इसको क्या करते हैं, हाँ, इसके बीच में ऐसा एक लीफ रखता है. लीफ रख देता हाँ है। तो हाँ वो हाँ, उसका അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ 2 മാങ്ങ അകത്തി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മാവിൻ്റെ ഇല തന്നെ കയറ്റി വെക്കുക അല്ലേ? ഓക്കെ. नासिर का हमको दिखाया था वो फ्लावर जब भी पोलिनेशन हुआ ना, हाँ। वो तो निकाल, ये तो पूरा निकाल दिया था ना, निकाल दिया, इसलिए फ्रेश है, किधर भी काला नहीं है, काला नहीं है, खराब नहीं है. हाँ। अभी इसको थोड़ा डस्टिंग करेंगे तो ये काला भी निकल जाएगा, पूरा और निकल जाएगा. ये देखो नीचे ये फ्रूट ड्रॉप हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ये फ्रूट ड्रॉप का रीजन ये है सेकंड फ्लोरिंग। सेकंड फ्लावरिंग. हाँ हाँ इसमें ये देखो, हाँ, ये अभी ये सेकंड फ्लोरिंग, सेकंड फ्लावरिंग. हाँ ये सेकंड फ्लोरिंग होने के बाद जब उसको फ्रूट सेट होता है, हाँ तो जो बाकी का फ्रूट है ना बड़ा हुआ वो हाँ। ऑटोमेटिकली गिर जाता है, हाँ। क्योंकि उसको जो फूड है हाँ। न्यूट्रिशंस न्यूट्रिशन वो न्यू फ्लैश को जाता है, flower ज़्यादा को देता है. हाँ हाँ। अच्छा, वो बड़े इसको कम जाता है, इसलिए हाँ। वो ऑटोमेटिक यानी हम लोग उसका निकालने की ज़रूरत नहीं. तो ये लोग क्या करता है, अभी देखो इधर हाँ। ये है ना हाँ। नया वाला, नया वाला. ये ऐसा कट करके फेंक देगा। अच्छा, അതായത് നമ്മുടെ മാവ് ഒരു പ്രാവശ്യം പൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മാങ്ങ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമതുണ്ടാവുന്ന പൂക്കല നിർബന്ധമായിട്ട് അടത്തി കളയണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ഈ വലിയ മാങ്ങ, പിന്നെ വലിയ മാങ്ങക്ക് വേണ്ട ന്യൂട്രീഷൻ എല്ലാം പുതിയ പൂക്കൽ വലിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, പുതിയ പൂക്കൽ വന്ന ഉടനെ ആ പൂക്കൽ അടത്തി കളയണം. എന്നാലേ നമുക്ക് നിലവിലുള്ള മാങ്ങ ഉഷാറായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അല്ല പഴയ മാങ്ങ വീണ് പോകുന്നതാണ് നാസിർ ഭായി പറയുന്നത്. ठीक है नासिर भाई. ओके। और कुछ वो उधर जो फ्लावर हुआ ना, हाँ। वो तो पूरा इलाके वो लोग मैं देखा था, वो दूसरा वीडियो लिया ना, वो भी करने का है. अभी ये और ये मेडिसिन के बारे में कुछ हमारा कस्टमर पूछता था. हाँ। आप लोग जो मेडिसिन देते हैं ना, वो यील्डिंग के बाद जो आप निकालने के पहले कितना महीने पहले देने का है? ये निकाल हार्वेस्टिंग से पहले एक महीना पहले स्प्रे करता है फंगिसाइड,
हाँ प्लस जो फ्रूट फ्लाई रहता है ना, हाँ उसके प्रिवेंट के लिए अच्छा वो कंपलसरी रहता है, नहीं रहता तो है। फिर फ्रूट फ्लाई का अटैक बहुत होता है, हाँ 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 वो कंपलसरी यानी इसका मतलब वो जब भी हम लोग निकालने के हाँ। 1 महीने पहले हाँ, एक तक महीने पहले उसके करने बाद का, नहीं करने उसके का बाद नहीं। അതായത് നമുക്ക് മെഡിസിൻ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലും മാങ്ങ പറിക്കുന്നതിന് 1 മാസം മുമ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം എന്നാൽ അത് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മെഡിസിൻ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് ശേഷം മാങ്ങ പഴുക്കാനാകുമ്പോൾ മൂത്ത സമയത്തൊന്നും ഒരു മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നാണ് നാസർ ഭായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ തോട്ടം കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഇത് മാത്രമല്ല ഈ പ്രദേശം മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് മണ്ണ് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രദേശം നടന്നു ഇവിടെ എവിടെ ഒരു തരി മണ്ണുമില്ല എല്ലാം ഇങ്ങനെ പാറക്കെട്ടാണ്. ഈ പാറക്കെട്ടിലാണ് ഈ മാവ് ഒരു കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാങ്ങയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റും വിലയും കിട്ടാൻ കാരണം എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. അത് കണ്ടില്ലേ ഈ തറ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് തറ മേലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ തറ കെട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മണ്ണ് നിറച്ചിട്ട് അതിലാണ് മാവ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ഗായ്സ് താങ്ക് यू नासिर भाई थैंक यू, फिर मिलेगा. थैंक यू.